Welcome to VL Academy. In the video, admission of a partner, other exercise problem number 25 நம்ம பார்க்க போறோம், which is in page number 22.120. And before that, in the May monthல வந்து summer vacation அப்படிங்கிறதுனால நிறைய out of station போக வேண்டியது இருந்தது. So because of that, I was not able to upload the videos properly. But அதெல்லாம் compensate பண்ற மாதிரி நான் ஜூன் மந்த்ல கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு போட்டுறேன். So now we'll get into the problem. Number 25. So in this problem, Nirmal, Jayant and Stalin இவங்க மூணு பேரும் பார்ட்னர்ஸா இருந்திருக்காங்க and 2:3:3 ரேஷியோல வந்து அவங்க ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. So this is the status of assets and liabilities when those three were partners. So ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்னர் வந்து they are entering into the business by agreeing to share the profit to the proportion of 1/4. So 1/4 profit வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ராஜா இஸ் என்ட்ரிங் இன் டு த பிஸ்னஸ். அவர் உள்ள வரப்போ அந்த பிஸ்னஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இங்க போட்டிருக்காங்க. The first one is he entered with 50,000 rupees capital and 80,000 rupeesங்கிறது வந்து the overall value of goodwill. Okay, the firm's goodwill is valued at rupees 80,000. அது வந்து ராஜா மட்டும் கொண்டு வர வேண்டிய goodwill கிடையாது, நாலு பேத்தோடதும் சேர்த்து அவங்க வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க. And the value of stock be reduced by 10%. So stock value reduce ஆயிருக்கு, building value increase ஆயிருக்கு, and provision for bad debts for rupees 8,000 to be made. And there being a claim for damage against the firm, a liability to the extent of rupees 2,000 should be created. So inga liability increase ஆகுது 2,000 rupees க்கு. And an item of rupees 1,004 included in trade creditors is not likely to be claimed and hence should be written off. So creditors lende in the 1,004 rupees நாம less பண்ணனும். Okay, these are all the changes has happened at the time of Raja's entry. So இத நாம எப்படி work out பண்ணோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So நம்ம problem குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we need to find the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. First new profit sharing ratioல வந்து old profit sharing ratio கொடுத்திருக்காங்க and new partner உடைய proportion of profitம் கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த ரெண்டு டேட்டா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we have to assume that the total profit of all the four partners, அதாவது including new partner, is 1. So let the total profit be 1 and remaining shares பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது remaining in the sense new partner போக மித்த மூணு partner உடைய profit total profit எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 minus 1/4. ஏன்னா நியூ பார்ட்னர் வந்து 1/4 ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தான் நான் ஷேர் பண்ணணுங்கிற கண்டிஷன்ல he is entering inside. ஸோ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3/4. ஸோ இந்த 3/4 தான் இவங்க மூணு பேர் ஷேர் பண்ண போறாங்க. ஓகே, அதை எப்படி ஷேர் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is old profit sharing ratio into remaining shares. அதை நீங்க ஃபார்முலா மாதிரியே மைண்ட்ல வச்சுட்டீங்கன்னா it will be easy for you. So Nirmal's new profit sharing ratio is equal to 2/8 into 3/4. That is equal to இப்போ multiplication அப்படின்னாலே நம்ம numerator into numerator by denominator into denominator. Addition subtraction தான் நம்ம common factor எடுக்கணும். So இங்க numerator is 2 and 3. So 2 into 3 by denominator 8 and 4. So 8 into 4 is equal to 3 2s are 6. So 6/32. Jane's new profit sharing ratio is 3/8 into 3/4. So 3 into 3 is 9. By 8 into 4 is 32. So 9/32. Stalin ko adhe value da. So Stalin kum 9/32. And Raja's new profit sharing ratio pathinga அப்படின்னா 1/4 into 8/8. இது ஏன் 8/8 வருது அப்படின்னா எப்பவுமே இப்போ old profit sharing ratio of old partners பார்த்தீங்கன்னா denominator 8 வருது. So அதே 8 தான் நாம இங்க நம்ம பண்ணோம் 8/8 அப்படின்னு சொல்லி. Only then we'll get the denominator as 32. So 1/4 into 8/8 is equal to 1 into 8 by 4 into 8. That is 8/32. Therefore, the new profit sharing ratio is 6:9:9:8. அடுத்தது sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. So Nirmaloட sacrificing ratio பார்த்தீங்கன்னா old ratio is 2/8 minus new ratio is 6/32. So இங்க வந்து common factor எடுக்கணும் denominatorல 8 and 32ல we have to take 32. Whereas 32 is divisible by 8. So 8 ஆல நம்ம divide பண்ண முடியும். So 32 8ல எத்தனை times போகும்? 4 times. அப்ப அந்த 4 into numerator 2 multiply பண்ணணும். So 4 into 2 is 8 minus 32 வந்து 32ல 1 time போகும். So 1 into 6 is 6. So 8 minus 6/32 is equal to 2/32.
அதான் நிர்மலோட சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ. நான் இதில் ரொம்ப எலாபரேட்டடாக ஸ்டெப்ஸ் போடலை. த ரீசன் பிஹைண்ட் இஸ் இன்னும் நம்ம நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. பட் இதுலேயே நான் ரொம்ப லென்த்தியாக காமிச்சிட்டேன்னா யூ மே ஃபீல் டிஃபிகல்ட், ஐயோ இது இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமா அப்படிங்கிற மாதிரி திங்கிங் வந்துடும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ராக்ஷனில் டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா யூ ஜஸ்ட் வாட்ச் அவுட் தி எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். அதில் கொஞ்சம் எலாபரேட்டடாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் சி ஜெயின்ஸ் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ 3/8 minus 9/32. So inga vandu again 8 and 32 la 32 we are taking. So 32 vandu 8 la 4 times, so 4 into 3 is 12 minus, and 32 vandu 32 la 1 time, so 1 into 9 is 9. So 12 minus 9/32 is equal to 3/32. The same thing will come for Stalin also. So therefore the sacrificing ratio is 2:3:3. So sacrifice ratio ngiradha naama ipdi calculate pannom, whereas the old profit sharing ratio வும் அதே 2:3:3 தான். So don't confuse. Sometimes it may come a different value. Sacrificing ratio வேற மாதிரி இருக்கலாம் and old profit sharing ratio வேற மாதிரி இருக்கலாம். So don't confuse. அந்த old profit sharing ratio தான் இது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. ஏன்னா எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் you have to calculate the sacrificing ratio also. Okay. So next one is revaluation account. ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பார்ட்னர் வந்து புதுசாக அந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே நுழையிறப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அதனால் பழைய பார்ட்னர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்கா இல்லை லாஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். இந்த ப்ராஃபிட் ஆகட்டும் இல்லை லாஸ் ஆகட்டும் அது வந்து அவங்களோட கேபிட்டலில் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிரும். இன்கேஸ் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் அந்த ப்ராஃபிட்டோட அந்த கேபிட்டலோட நம்ம இந்த ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணுவோம். லாஸாக இருந்தால் அது வந்து நம்ம தி அதர் சைட் போட்டு அதை கேபிட்டல் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்லேருந்து இதை டிடெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டெபிட் சைட் வந்து எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் நாம் போடுவோம். ஒரு லெஜர் அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டோம்னா டெபிட் சைட் வந்து நம்ம எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் போடுவோம், கிரெடிட் சைட் ஆல் இன்கம். அது மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஒரு புது பார்ட்னர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அசெட் வேல்யூ கம்மியாச்சுன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு லாஸ் ஆர் செலவு தான். ஸோ அதை வந்து டெபிட் சைட் போடுவோம். அதே இது ஒரு அசெட்டினுடைய வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் அன் இன்கம் ஃபார் தேம். ஸோ அதை வந்து கிரெடிட் சைட் போடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா 10% has been depreciated. ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கோட வேல்யூ 70,000 rupees. அதில் 10% 7,000 கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அசெட் வேல்யூ கம்மியானதுனால அதை நம்ம டெபிட் சைட் போட்டிருக்கோம். அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸ். ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸ் ஏன் வந்து நம்ம டெபிட் சைட் போடுறோம் அப்படின்னா, ஆல்மோஸ்ட் அந்த அமௌண்ட் பிஸ்னஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். பட் என்னென்னா அந்த 8,000 வந்து அந்த பேட் டெப்ஸ்க்காக மட்டும்தான் நாம் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். திடீர்னு வேறு ஏதாவது எமர்ஜென்சி செலவு வந்தாலும் அந்த 8,000 எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஹைலி லாக்ட் ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் பர்பஸ் இன் அ பிஸ்னஸ். அதனால் நாம் அதை க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்து நம்ம தனியாக ஒதுக்கி வைக்கிறோம். ஸோ அதனால் அது டெபிட் சைட் வருது. ஓகே, அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கையில் 100 ரூபாய் இருக்குது. ஓகே, நாளைக்கு செலவு பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஒரு 50 ரூபா எடுத்து ஒதுக்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அட் ப்ரெசென்ட் உங்கள் கையில் இருக்கிறது 50 ரூபாய் தான். ஸோ அந்த நீங்கள் ஒதுக்கி வைக்கிற 50 ரூபாங்கிறது உங்கள் கையில் இல்லைங்கிற மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த ப்ரொவிஷனும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளைம் அகெயின்ஸ்ட் ஃபர்ம். ஸோ இந்த லயபிலிட்டி வந்து புதுசாக உருவாயிருக்கு. liability has been increased or has been created. ஸோ அதனால் அந்த 2,000 rupees, அதாவது என்னென்னா இவங்க வந்து பை சான்ஸ் ஏதாவது ஒரு கூட்ஸ் சேல் பண்ணி அது டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு அந்த கஸ்டமர் நம்மக்கிட்ட கிளைம் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ இது டேமேஜ் ஆயிருக்கு, எனக்கு இவ்வளோ லாஸ் ஆயிருக்கு, அந்த பைசா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட கிளைம் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த அமௌண்ட் நாம் கொடுத்தாகணும். ஸோ அப்படி கொடுக்குற அமௌண்ட்டு தான் இந்த 2,000 rupees. அண்ட் ஆன் கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பை பில்டிங் அக்கௌண்ட். So building account la வந்து 15% has been increased. So 58,000 into 15/100, that is 8,700 rupees வந்து increase ஆயிருக்கு. And next one is unclaimed creditors. அதாவது என்னன்னா ஆல்ரெடி creditors அப்படிங்கிறது liability. ஓகே, அந்த liabilityல இந்த 1,004 rupees வந்து நாம அந்த கடனை கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அப்போ அது நம்ம கையிலேயே தான் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெளியில் போக வேண்டிய காசு போகாமல் நம்ம கையிலேயே இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ராஃபிட் ஃபார் அஸ். ஸோ அதான் அன்கிளைம் கிரெடிட்டர்ஸ். இப்போ ரெண்டு சைடும் டோட்டல் பண்ணுறப்போ வில் கெட் அ பேலன்சிங் ஃபிகர் ஆன் கிரெடிட் சைட். ஸோ கிரெடிட் சைட் பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்ததுன்னா இட் இஸ் அ லாஸ். ஸோ அந்த லாஸை வந்து
old profit sharing ratio ல நாம split பண்ணி போட்டிருக்கோம். Nirmal's capital, Jain's capital and Stalin's capital அப்படின்னு சொல்லி. So அந்த 7,296 rupees balancing figure அந்த proportionல split பண்றப்ப Nirmal's capital accountல 1,824 rupees add பண்ணுவோம் and Jain's capital accountல 2,736 rupees add பண்ணுவோம் and Stalin's capitalல வந்து 2,736 rupees அதே amount நாம add பண்றோம். So grand total on both the sides is 17,000 rupees. இதுதான் revaluation account. So the next step is capital account. Capital account அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு ledger தான். Normal ledger format என்ன? Date a particulars amount, date a particulars amount. The first date particulars amount வந்து debit side and the next date particulars amount வந்து நமக்கு credit side இருக்கும். அதே format தான் இங்கேயும். பட் என்னன்னா இங்க 4 பார்ட்னருக்கும் அதாவது புதுசா வந்த பார்ட்னருக்கும் சேர்த்து நம்ம ledger create பண்ணணும். அப்போ ஒருத்தருக்கும் தனியா அந்த மாதிரி காலம் போட்டு பண்ணோம்னா it will be a very elaborated one and also நமக்கு confuse ஆயிரும். ஸோ அதை வந்து எவ்வளோ ப்ரிசைஸாக காட்ட முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரிசைஸாக காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹியர் தேர் இஸ் நோ டேட், எல்லாமே நம்ம இயர் எண்டில் தான் நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால டேட் காலம் வராது. ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக அந்தந்த பார்ட்னரோட நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே நிர்மல், ஜெயன், ஸ்டாலின் அண்ட் ராஜா. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர் இஸ் டெபிட் சைட் அண்ட் த செகண்ட் பர்டிகுலர் இஸ் கிரெடிட் சைட். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இப்போ லைபிலிட்டி சைடா இருந்ததுன்னா அதனுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைட் வரும். அதே இது ஒரு அசட்டோடு தான் இருந்தால் அதனுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட் வரும். இப்போ கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது லைபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுனால நாம கிரெடிட் சைட் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு ராஜா உள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய கேபிட்டல் வேல்யூ என்னவா இருந்ததோ அது வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கேபிட்டல், அந்த வேல்யூவை எடுத்து இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நம்ம போடுவோம். ஸோ ராஜா வர வரையும் தேர் கேபிட்டல் வேல்யூ வாஸ் 40,000, 54,000 and 60,000 ஃபார் நிர்மல், ஜெயந்த் அண்ட் ஸ்டாலின். அதுக்கப்புறம் ராஜா ஹேஸ் டு பிரிங் த குட்வில். எவ்வளோ கொண்டு வரணும்னா ஓவரால் பிஸ்னஸோட குட்வில் வேல்யூஸ் 80,000. அதில் ராஜாவோட ப்ரப்போர்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் நாம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதில் ராஜாவோட ப்ரப்போர்ஷன் இஸ் 8/32. ஸோ அந்த 80,000ல 8/32 நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் 20,000. அந்த 20,000 வந்து சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ பேசிஸில் ராஜா ஹேஸ் டு give it to the old partners. அதுக்கு தான் நாம sacrificing ratio கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். One more important thing, இங்க வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், goodwill எப்பவுமே sacrificing ratio ல தான் வந்து split ஆகி அவங்க ரிசைவ் பண்ணுவாங்க, not the old profit sharing ratio. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து old profit sharing ratioவும் sacrificing ratioவும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. goodwill வந்து sacrificing ratioல தான் split ஆகி they'll be receiving. So Nirmal is receiving 5,000 from Raja. So by goodwill போட்டு 5,000 and for Jayant it's 7,500. Jayant and Stalin is receiving 7,500 rupees. அந்த calculation எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். That is sacrificing ratio. அதை நான் திரும்ப மென்ஷன் பண்றேன். And இது வந்து they are receiving, அதனால அதை கிரெடிட் சைட் போட்டிருக்கோம். அது வந்து அவங்க கேபிட்டலோட ஆட் ஆகும். அடுத்தது ஆல்ரெடி ரிசர்வா வந்து அவங்க எவ்வளோ 32,000 rupees அவங்க வச்சிருக்காங்க. அந்த 32,000ஐயும் அவங்க வந்து ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ குட்வில் மட்டும்தான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல, ஏன்னா அது புது பார்ட்னர் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது. ஸோ அந்த புது பார்ட்னருக்காக இவங்க எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்களோ அந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல they'll be receiving the goodwill. பட் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது இவங்க ஆல்ரெடி சேர்த்து வச்ச அமௌண்ட்டு புது பார்ட்னர் வர்றதுனால அந்த ரிசர்வ் அமௌண்ட் எல்லாம் அவங்களுக்காக எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இங்க வந்து அவங்க பர்சனலா எடுக்காம that has been added with their old capital. ஓகே, அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேபிட்டலோட இந்த ரிசர்வையும் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ that is 8,000, 12,000, 12,000. அதனுடைய calculation format நான் இங்க போடல. பட் the same thing 2:3:3 ரேஷியோல தான் அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. After recording, if time permits, sorry, if space permits, நான் உங்களுக்கு அதை மென்ஷன் பண்றேன். Okay, that is 8,000, 12,000, 12,000. இப்போ by cash வந்து 50,000 rupees Raja has brought in to the business. அதனால by cash போட்டு ராஜா காலம்ல நம்ம 50,000 போட்டிருக்கோம். ஓகே, இப்போ வந்து on debit side பார்த்தீங்கன்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணப்போ we got a loss. இதே ப்ராஃபிட்டா இருந்ததுன்னா அது வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸோட ஆட் பண்ணியிருப்போம், அவங்களுடைய கேபிட்டல் வேல்யூ ஹாஸ் பின் இன்க்ரீஸ்ட். பட் லாஸ் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுடைய டோட்டல் கேபிட்டல் வேல்யூலேருந்து இந்த லாஸை நம்ம லெஸ் பண்ணணும்.
அதனால அதை டெபிட் சைட் போட்டிருக்கோம். That is 1824 for Nirmal and 2736 for Jayant and Stalin. Okay, and goodwill வந்து ராஜா has to bring in. ஆனால் ராஜா வந்து goodwill value கொண்டு வந்ததா காமிக்கல அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து goodwill கொண்டு வரல அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ல நாம அதை அவரோட கேபிட்டல் 50,000லேருந்து 20,000 நம்ம லெஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால 2 goodwill போட்டு நாம இங்கே டெபிட் சைட் 20,000 போட்டிருக்கோம். ஓகே, இல்லை அப்படின்னா இன்கேஸ் அவர் கொண்டு வந்திருந்தானே இங்கே 2 goodwill போட்டு எவ்வளோ வேல்யூவோ அதை நாம இங்கே போட்டிருப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த 20,000 இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடும் டோட்டல் பண்ணுறப்ப வில் கெட் அ பேலன்சிங் ஃபிகர் ஆன் டெபிட் சைட். That is the actual value of capital of each partner after the entry of Raja. So that is 51,176 rupees for Nirmal. அதுதான் capital value. எவ்வளோ 40,000ல இந்த ராஜா வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ அது 51,176 rupees increase ஆயிருக்கு. And 70,764 for Jayant and 76,764 for Stalin. And Raja வந்து 30,000 capital. என்ன 20,000 goodwill-க்கு போனதுனால. Okay, and grand total எல்லாமே நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீட் அவுட் இட். அண்ட் ஏன்னா நிறையா பேர் அந்த கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ரீட் அவுட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். என்னால் முடிஞ்ச அளவு எது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸாக்டாக நான் கண்டென்ட்லேயே கொடுத்துட்றேன். அது இல்லாத பட்சத்தில் மட்டும்தான் நான் வந்து ஆடியோவில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் என்னென்ன கண்டென்ட்டில் கொடுத்துருக்கணும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆடியோலையும் நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீடிங் இட் அவுட். அதர்வைஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு கமெண்ட் வந்து டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்டில் தான் எனக்கு வந்தது. அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்தவரை யூ மஸ்ட் நோ த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னா என்ன, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னா என்ன, டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன, இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து என்ன ப்ரொப்போர்ஷனில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ 10 இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். 10 இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் ஒரே ப்ரொப்போர்ஷனில் இது பண்ணுறப்போ ஐ நீட் டு மென்ஷன் ஆல் த 10 இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன் தி சேம் ப்ரொப்போர்ஷன். ஓகே, ஸோ இட் மைட் பி லுக் லைக் தட், பட் ஆனால் திஸ் இஸ் த ரீசன். மேக்ஸிமம் நான் கண்டென்ட்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஒரு கால்குலேஷனும் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ த ஃபைனல் ஸ்டெப் இஸ் ஒன்ஸ் ராஜா உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட வேல்யூ என்ன, அதாவது அசெட் அண்ட் லயபிலிட்டிஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ ஹியர் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் Nirmal, Jayant, Stalin and Raja as on 30th June 2011. ஸோ இங்கே வந்து liability side நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். தட் இஸ் sundry creditors வந்து இங்கே ட்ரேட் creditors அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 80,000 rupees. அதில் வந்து the damage has been arisen, அந்த ஒரு 2,000 நம்ம liabilityல ஆட் பண்ணணும். and also unclaimed liability, அதாவது நம்மளோட total liability is creditors is 80,000. அதில் வந்து இந்த 1,004 rupees நாம பே பண்ண வேண்டியதில்லை, அதனால அதை நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி லெஸ் பண்ணது போக the balancing figure is 80,996 rupees. அதுக்கப்புறம் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் 40,000 rupees. அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் வந்து அவங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க, அது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம காமிச்சிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரையும் நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன வந்ததோ அதை தான் நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் Nirmal இட்ஸ் 51,176 rupees. ஜெயந்த் வந்து 70,764 rupees. அண்ட் ஸ்டாலின்க்கும் 76,764 rupees. and for Raja's 30,000. இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணோம்னா will get 2,28,704 rupees. இப்போ the amount column அத்தனையும் டோட்டல் பண்ணுறப்போ will get the consolidated liability values 3,49,700 rupees. இப்போ asset side பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட இருக்கிறது 45,000 rupees. அது கூட ராஜா கொண்டு வந்த கேபிட்டல் அதாவது 30,000 rupees அதையும் நாம ஆட் பண்ணுறோம், தட் இஸ் 75,000. அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 9,000 rupees. ஸோ அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே போட்டிருக்கோம். அண்ட் ட்ரேட் டேட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 1,20,000. அதில் வந்து 8,000 ப்ரொவிஷன் ஹேஸ் பின் கிரியேட்டட். ஸோ அந்த ப்ரொவிஷனை நம்ம லெஸ் பண்ணி காமிக்கணும், தட் இஸ் 1,12,000 rupees. எப்போவுமே ஒரு நியூ ப்ரொவிஷனை வந்து நம்ம லெஸ் தான் பண்ணுவோம். இதை வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதுலேயே தெரியும். ஓகே, இங்கே ப்ரொவிஷன் கிரியேட்டட் அப்படிங்கிறதும் இட்ஸ் அ நியூ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட் தான். ஸோ அந்த நியூ ப்ரொவிஷனை நம்ம இங்கே லெஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் இஸ் 70,000. அதில் வந்து 10% ஹேஸ் பின் டெப்ரிஷியேட்டட், அதை நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் 7,000 rupees. ஸோ 63,000 rupees இஸ் தி ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் ஆஃப்டர் தி என்ட்ரி ஆஃப் ராஜா.
and furniture is 4,000 rupees, அதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. and building வந்து 58,000 rupees இருந்தது, அதில் 15% has been appreciated, அதாவது depreciationக்கு opposite appreciation. ஸோ அதைத்தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டெப்ரிசியேஷனாக இருந்தால் நம்ம லெஸ் பண்ணுவோம், இங்கே அப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து 8,700 rupees. ஸோ அதை ஆட் பண்ணால் will get the value of building is 66,700 rupees. and the last one is goodwill. goodwill வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறது எதுவுமே இங்கே காமிக்கல, ஒன்லி ராஜாஸ் goodwill அந்த 20,000 rupees தான் நாம் இங்கே காமிச்சிருக்கோம். okay, that is 80,000 into 8/32, அது வந்து 20,000 rupees. இப்போ டோட்டல் பண்ணோன்னா will get 3,49,700 rupees. இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ நிஜமாவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன்.